وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قلب ضاها مطلقا أبدا وما حدث بأصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف هذا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من النيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنقر شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سنقر شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سنقر شيخنا ومرب أرواحنا حجيج الدين بن كريم الخير وإلى المؤلف وكذب الشيخ أحمد شيخ بن سالم الخرجوري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحماتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة فاتها لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات
ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bukan suara kalau berdoa, jangan mutlak pamit doa. Bukan suara berdoa. Mana bacaannya? Falamma qala li. Hah? Falamma qala li. Berdoa orang suara. Jangan komakan dalam suara. Falamma qala li. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala li. Dzalika azuma fi aini wa banat muru'atuhu indi fatanawaltu al-'uda wa aslahtuhu wa qad marra بخاطري فراق أولادي ووطني وهذا والله لا يحمله كل أسير قلت وعسى الذي أهدى يوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسير أن يستجيب لنا ويجمع شملنا والله رب العالمين قدير واستولى على الحجام اضطرب المفرط خصوصا مع الشراب اللذيذ وكان يقال إن إبراهيم إذا قال لغلامه يا غلام شد البغلة يحصل لسامعيه ضرب لذلك لما طابت نفس الحجام وتحكم فيه الانبساط قال يا سيدي أتأذن لي أن أغني لما سنح بخاطري وإن كنت غير أهل لذلك فقلت إن هذا من زيادة مروءتك علي وكمالك وحسن أدبك أخذ العود وقال شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا وقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا وما زال فرط النوم يغشى عيونهم سريعا ولا يغشى لنا النوم أعينا لا ما لنا الليل المضر إذ الهوى جزعنا وهم يستبشرون عبادنا ولو أنهم كانوا يلاقونا مثل ما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا فداخلني من الطرب ما لا مزيد عليه حتى حسبت أن البيت كاد أن يسير من الطرب وذهب عني كل ما كان عندي من الجزع ثم سألته أن يغني أيضا وقال يا سيدي
حبا وكرامة فأنشدا تعيرنا أنا قليل عدالنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين وجار الأكثرين دليل وإنا لقوم لا نرى القتل صبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتقربه أعماله وتدول. Orang kalau begadang tuh ada keperluan begadang ngapain? Ada kantor pagi-pagi ngaji, untuk malam-malam ada keperluan apa begadang, ada perluan apa begadang, ngobrol sampai pagi sampai subuh. Pagi waktu nggak pengajian tapi belajar ilmu agama tidur, ada manfaatnya itu. Begadang ente bola karo ngomongin ilmu nggak masalah, begadang ngobrol sepanjang malam ngabisin malam. Saya umur ente masih muda, ngaji subuh ngantuk biasa itu baru ulang begitu, tidur malam ada waktu kesempatan tidur, jadi nggak melengkung ngaji subuh sekuat pagi subuh ngantuk telah ngaji. Ada manfaatnya begadang. Dulu ada belajar begadang tapi buat belajar. Kalau ente begadang buat ngobrol habisin waktu. Saya umur pengajian yang wajib jadi ente terbengkalai tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda masih muda. Sekarang jadi anak muda akan datang ente belajar, ente kerja subuh-subuh jadi orang yang besar. Kalau sekarang begitu kerjaan ente mau begadang, tidur ngantuk, ngaji belajar ngantuk, nggak ada manfaat tapi ke depan. Yang agama butuhin itu orang-orang yang tangguh akan datang, dan orang-orang yang kurang tidur. Agama butuhin, nanti negara butuhin orang-orang yang tangguh di agama, tangguh di umum. Itu dibutuhin oleh agama, oleh negara. Kalau sekarang anak-anak udah dicekokin handphone, dicekokin apa lagi sekarang, minuman keras segala macam, obat segala macam, tawuran sekarang anak muda, Allah dirusak negara kita dan kayak gitu caranya. Dan anak muda sekarang begitu, tawuran, masukin di IG, Allah menjadi apa masa depannya seperti itu. Atau minuman keras, atau free sex, Allah dirusak negara kita dengan seperti itu. Kita nggak berasa, kita nggak tahu perusakannya bukan lewat penjajahan sekarang, itu handphone. Anak-anak muda ya Allah sepanjang jalan ada yang ngajar tuh anak muda pegang handphone bukan buat kebutuhan, tapi buat apa? Buat permainan doang. Main game dia habisin. Cuk, apa aja cuk, ayo kiri, shot kanan. Allah, nggak bisa nunggu begitu doang. Saya waktu ente masih muda, akan datang tuh negara agama butuh pemuda-pemuda yang tangguh akan datang, yang cerdas, yang pintar, yang kuat, zahir batin. Sekarang kita dilemahkan dengan seperti itu. Kita nggak berasa, dia nggak tahu anak-anak muda dilemahkan seperti itu caranya. Dengan tawuran dilemahkan negara kita. Dengan minuman keras, dengan free sex, dengan itu, dengan game-game yang ada di handphone, dilemahkan negara kita seperti itu. Agama lemah, negara lemah pada akhirnya. Allah, kita nggak berasa. Ini lihat anak muda ya Allah sekarang nggak kayak dulu anak muda sekarang. Belajarnya, kemudian semangatnya, kemudian gampang diprovokasi. Ada geng-geng motor yang kita lihat, geng motor ngapain? Apa manfaatnya seperti itu akan datang. Negara nggak butuh, dari agama nggak butuh orang seperti itu. Akan datang jadi sampah seperti itu mereka. Nanti anak muda biar semangat belajar, umum biar belajar semangat, agama apalagi biar semangat belajar. Akan datang agama dan negara butuh seperti itu anak mudanya. Jadi begadang silahkan, tapi buat ilmu umum atau agama itu belajar malam, habisin waktu buat belajar. Allah, nggak ketemu kita anak muda yang tangguh sekarang di agamanya. Sekarang kalimatnya
Terusannya bacaannya falamma qala li. Ini kita para ulama. Kalau sekarang anak-anak muda aja pada mau belajar, yang baca ini siapa? Akan datang. Negara kita hancur. Anak muda kadang belajar umumnya nggak menguasai. Pada akhirnya kita menjadi pembantu negara sendiri. Karena udah terbukti kan sekarang. Sekarang kita terbukti SDM-nya kagak, SDA-nya banyak, ya kan? Sumber daya alam kita banyak negara kita, tapi nggak ada apanya. SDM-nya nggak ada. Yang ngeruk siapa? Orang luar. Yang ngeruk negara kekayaan negara kita ini orang luar semuanya ngeruk. Karena kita nggak ada SDM, jika tidak dipersiapkan akan datang. Lagi sama akan datang ente. Mau jadi budak di negara sendiri apa kita? Sekarang itu terbukti. Orang terbukti. Lihat ke atas siapa kita? Komisarisnya. Siapa komisarisnya? Orang kita? Bukan. Tidak ada yang pribumi jadi komisaris. Minimal mentok jadi manajer. Minimal mengangkat direktur utama. Di atasnya siapa? Bukan orang kayak gitu. Bukan pribumi di atasnya. Itu pikir itu. Pikir itu. Setiap tempat, setiap lini, setiap bidang di atasnya bukan orang kita. Oh, di atasnya siapa? Oh, kan orang kita. Anak mudanya kemana? Kemana kita? Kalau sekarang kita begitu akan datang, ente nanti sebetulnya akan datang. Allah mengerikan. Mengerikan. Maka kita jadi apa? Kata Allah wa'ala bisawab. Yang paling penting agama. Biar kita nggak punya apa-apaan, tapi agama mantap, tapi agama kuat. Insya Allah negara kita nggak bakal hancur. Tapi kalau di agama ada rongrong seperti ini, anak muda semua dibikin sesat akan datang, dibikin lemah, dibikin santai, dibikin malas akan datang, menjadi penjahat akan datang. Negara kita hancur akan datang. Apalagi agama. Semangat kita anak muda sayang. Nanti mau saudara kalau lagi jalan, Allah anak-anak muda. Zaman kita, zaman sekarang ya begitu anak muda akan datang, mereka nggak mikirin akan datang gimana nanti. Kita punya negara, kita punya kampung, kita punya negara, kampung, kita punya agama. Kayaknya ani kurang suka aja jadi enak kalau anak muda itu lembut tidur, paling ngaji ya Allah malah lembut tidur, ada nggak begitu zaman dulu kita belajar. Kalau dia ngobrol, Allah ngabisin waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala lidzalika azma fi aini wa badat muru'atuhu indi. Tak kala dia bilang kepada aku, kata Ibrahim bin Al-Mahdi, yang merupakan burunan apa ini? Istana dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemarin dia masih nyambung itu. Masih panjang ini, masih 2 lembar lagi soal ini. Pas dia ngomong dengan kalimat tadi, azma fi aini, maka ini orang yang budak hitam legam. Kan budak itu nggak ada harganya. Budak itu zaman dulu sama kayak barang, sama kayak motor, sama kayak mobil, bisa dibeli, bisa diapain, bisa dijual, dan bahkan maaf perempuannya bisa dipergunakan, bisa dipakai seperti itu. Itu budak zaman dulu. Datang agama Islam, datang ajaran Rasulullah SAW menghapus itu semua. Jadi nggak ada perbudakan sama sekali. Zaman dulu seperti itu manusia. Ada orang dijadikan sebagai budak. Nah, ini Khalifah Ibrahim Al-Mahdi pas melihat kejadian yang seperti itu, dia tahu langsung itu budak yang tadinya tidak ada harganya di mata dia menjadi apa? Menjadi besar di mata dia. Ini luar biasa budak seperti ini. Wa badat muru'atuhu indi, dan jelaslah muru'ah ini budak di hadapan aku. Kita masing-masing ada muru'ah. Muru'ah ini etika. Seorang pelajar agama ada muru'ahnya. Nggak boleh makan sambil jalan, nggak boleh minum sambil jalan, apalagi guru-guru agama. Nggak boleh guru agama makan di warteg, apalagi sampai angkat kaki. Nggak boleh guru agama makan di warteg. Kalau memang kepepet banget, baru deh. Misalnya kita pergi ke luar kota, kan nggak mungkin kita nggak makan di restoran, kan pasti makan di restoran kan begitu. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau masih di wilayah itu sendiri, kalau misalnya jadi guru agama, belajar agama, jangan sekali-kali makan di mana? Makan di warteg, angkat kaki, boleh kelar tongkongan di situ. Sekarang dibikin tuh kafe-kafe. Aduh, di kampung kita udah ada kafe-kafe. Bikin kafe, anak muda pada kumpul di situ, ngumpul, ngopi, rokok, habisin waktu. Allah, kita lihatin. Anak muda lagi sarannya.
Jadi yang dikejar tuh profit, urusan apa? Urusan materi. Gak difilmkan datang gimana ya Allah. Jadi dilihat muruahnya. Jadi muruah seorang. Tadi dilihat, pas lihat ini budak luar biasa muruahnya. Etikanya luar biasa kepada ini Khalifah Ibrahim bin Al-Mahdi. Fatanawaltul 'auda wa aslahtuhu. Maka aku langsung mengambil aud, ngambil kayu gitar gambus nyaut namanya. Wa aslahtuhu, dan aku langsung memperbaikinya. Ini menjadi ramai sekarang hukum apa? Hukum musik tuh. Menjadi ramai hukum apa? Hukum musik. Nyanyian, bagaimana hukum nyanyiannya? Nyanyian bila seseorang itu membawa kepada mudarat, membawa ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nyanyian hukumnya mutlak haram, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukum musik? Sama seperti itu. Musik seperti itu. Musik yang membawa kepada ghaflah, lalai, menjauh daripada Allah, menjauh dari ajaran Rasulullah, maka hukumnya menjadi haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Nggak boleh. Itu main gitar. Kan main gitar orang nggak mungkin ingat Allah. Nggak mungkin. Jadi apa? Jadi ghaflah, jadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak gitar hukum jadi apa? Menjadi haram, tidak diperbolehkan. Lagi ramai itu di medsos kayak gitu. Hukum musik. Ada ulama yang perbolehkan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, itu beliau memperbolehkan menghalalkan musik, tapi dengan syarat-syarat yang ketat situ. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita nggak usah nyanyi deh, nggak usah kira-kira udah nggak pantas nyanyi gitu ya. Ada baca Quran ya, baca Quran. Ada baca Quran, baca selawat, baca Quran gitu ya. Waqad marra bi khatiri fi raqa auladi wa watani. Kata Khalifah Ibrahim Al-Mahdi, kata beliau, terlintas di hati saya terpisahnya saya dengan anak-anak saya dan negeri saya. Dia kan keluar dari negerinya karena menjadi apa? Jadi buronan tuh, jauh dari anak-anaknya. Wa hada wallahi la yahmiluhu kullu asir. Kata dia, demi Allah, kita nggak boleh bersumpah nama Allah sekalipun benar, kecuali kepepet silahkan, nggak masalah deh. Ada kifaratnya. Kita lihat sekarang pejabat diangkat sumpah pakai nama Allah, di atasnya ada apa? Ada Al-Quran. Tahu-taunya besoknya Allah korupsi. Siapa itu yang dikorupsi sama dia? Rakyat nggak dipikirin ya, kayak begitu sekarang ya kita punya ini oknum pejabatnya. Kita nggak dipikirin sebagai rakyat. Ini punya teman di Malaysia itu, dia cerita. Saya tahu nggak, di Malaysia itu perumahan tidak laku. Di Malaysia itu perumahan tidak laku. Kenapa demikian? Pemerintah sudah memberikan jaminan rumah kepada setiap warga negara Malaysia. Udah dikasih. Jadi setiap warga punya apa? Udah punya rumah, nggak laku di suatu rumah. Ini kita kan, Allah, jauh kita. Kenapa demikian? Ada oknum pejabat yang punya kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Allah, nggak dipikirin rakyatnya. Kalau kita bicara jujur, Indonesia merdeka berapa tahun sekarang udah? Berapa tahun? Tahun 4 berapa? 45 kan berapa ya? 2000 berapa? 79 tuh, 9 tahun. Kalau benar dikelolanya sumber daya alam Indonesia ini dan benar hasilnya buat rakyat makmur, kita kadang miskin, kita kadang jadi gembel. Karena ada oknum pejabat susah akhirnya. Bagi sini, bagi sono, amplop sini, amplop sono, begitu nggak begitu? Nah, itu tahu begitu. Ya begitu, di atas tuh begitu ya, dia ngomongnya begitu, bagi-bagi, menyanyi bagi-bagi, sini, sono, sini, amplopnya tuh, oh kita lihatin, yang kaya, gitu, yang miskin, wah, gimana nggak mau hancur negara kita. Dosanya nih bagi-bagi, ya, dosa berjamaah. Dia nggak pikirin nanti di hadapan Allah ya. Dia nggak pikirin di hadapan Allah, dia nggak punya otak bakal mati atau gimana, nggak ngerti itu orang. Nah, dia nggak berpikir nanti bakal mati. Nanti Allah tanya semua dari mana jabat hartanya, kemudian kemanakan hartanya. Tapi dari mana tuh harta? Oh,
itu sangat berat. 1 perak dari yang haram itu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perak itu ya, 1 perak, 1 rupiah dapat dari hasil yang haram, usaha haram, kerjaan haram, sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 masalah di hadapan Allah, nanti seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawaban selama 5.000 tahun. 1 masalah di hadapan Allah. Kata ulama sebagian 1.000 tahun 1 masalah itu. 1 masalah. Allah mengerikan di hadapan Allah. Di hadapan hakim aja kita di sidang kita lihat orang, ya Allah kesian untuk gimana di hadapan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Silahkan mengelak dengan urusan-urusan negara di dunia. Silahkan mengelak, silahkan bebas daripada hukum negara, silahkan bebas. Jangan lupa ada kematian, ada Allah Ta'ala di situ. Ya Allah, kita bicara jujur ya, kalau negara kita benar-benar dikelola, nggak ada oknum-oknum pejabat, kita udah makmur sekarang, kita. Karena udah banyak oknum pejabatnya korupsi, bagi-bagi, ya Allah, akhirnya negara kita begitu sekarang. Wahada wallahi, kata Ibrahim al-Mahdi, kata beliau, demi Allah, ini la yahmiluhu kullu asir, tidak pernah ditanggung oleh setiap orang yang ditahanan. Kayak begini keadaannya bikin girang hati dia, ketemu dengan seorang apa tadi? Budak hitam. Jadi ente jangan lihat orang tuh dari fisiknya. Kadang-kadang orang yang tampilannya bagus, itu orang yang punya kepentingan yang sangat menyakitkan terhadap diri ente. Jangan lihat orang dari si sosok senyum, orang kayaknya baik, enggak tentu. Kadang-kadang orang yang mukanya berantakan gitu, kadang-kadang dia, itu dia lebih apa? Lebih baik. Justru yang berdasi, Allah jahatnya luar biasa. Justru yang orang-orang biasa, yang kelihatannya orang hinakan, tapi tahu-tahunya hatinya baik kepada orang. Allah. Karena itu jangan lihat orang itu dari apa? Dari tampilan. Ini kata Ibrahim al-Mahdi, ini semua jadi ibrah bagi kita semua, jadi izah semua, jadi pelajaran kita semua. Kata beliau apa? Wallahi la yahmilu kullu asir. Seperti ini enggak pernah ditanggung oleh setiap orang yang dia tahanan. Dengan buronan dia. Faqultu, maka langsung dia bilang, nah ini orang-orang begini, orang Arab itu sama kayak India. Enggak boleh lihat padang pasir, menendangkan syair, ya. Nggak boleh ngelihat tanaman-tanaman indah, menendangkan syair. Kalau begitu sama tuh, ini kan begitu, nggak boleh lihat tiang nyanyi juga. Arab begitu, Arab tuh. Arab melihat padang pasir, menendangkan syair. Lihat tanaman-tanaman, menendangkan syair. Itu Arab begitu. Syairnya ya, ada syair-syairnya. Dan syair itu masing-masing ada ilmunya. Ilmu arut, namanya yang mengatur ilmu khafiyah. Jadi nggak sembarangan kita dendangin syair itu nggak sembarangan. Nah, ini langsung dia mendangkan syair, ada bait syair atau bilang syairi yang diucapkan oleh Ibrahim al-Mahdi. Apa kata beliau? Wa asalladhi ahda li Yusuf ahlahu, demi wa asalladhi, dan mudah-mudahan Allah yang telah memberikan hadiah kepada Nabi Yusuf, yaitu ahlahu, akan keluarganya. Karena Nabi Yusuf lama dibuang oleh saudaranya ya. Dibuang, dijual, kemudian sampai pada akhirnya dipenjara, difitnah. Dikatanya dia itu pengen mensetubuhi istri apa? Istri raja. Tahu-tahu kata orang yang memang dia cerdas di istana ditunjuk. Lihat saja kalau seandainya baju yang robek itu dari bagian mana? Depan, maka berarti Nabi Yusuf yang salah. Tapi kalau seandainya dari belakang, maka istri engkau yang salah. Pasti dia yang belakang yang apa? Yang robek, yang sobek. Kalaupun Nabi Yusuf nggak mau berzina, nggak mau. Kalau kita ayo aja. Nabi Yusuf nggak mau. Takut Nabi Allah, Nabi Yusuf. Takut Nabi Allah. Ada Allah Ta'ala situ. Ya. Nah, ini kata Ibrahim al-Mahdi, wa asalladhi ahda Yusuf ahlahu. Mudah-mudahan Allah yang telah menghadiahkan kepada Nabi Yusuf ahlahu, akan keluarganya. Kan balik lagi ketemu dengan ayahnya ya, Nabi
Nabi siapa? Ayahnya. Ente nggak tahu sejarahnya. Ya Allah. Makanya ada buku tuh, ada kitab namanya Limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun. Kenapa muslimin dengan muslimat itu terbelakang? Nah, masalah terbelakang, dan orang-orang yang di luar muslimah menjadi orang yang maju ke depan. Kenapa demikian? Karena kita sudah jauh dari ajaran syariat Rasulullah SAW. Kita udah nggak mau mengenal sejarah. Kita punya nabi, sejarah sahabat, sejarah tabi'in. Yang dibuka sejarah siapa? Lihat siapa? Sejarah artis, sejarah aktor yang dia suka, kayak begitu ya. Sejarah nabi nggak tahu, sejarah sahabat nggak tahu, nama sahabat disebut nggak tahu. Ada sahabat namanya Julaibib, Sayyidina Imam Julaibib. Orang sahabat Julaibib itu sahabat Nabi, Sayyidina Julaibib. Tadi Nabi Yusuf sampai nama ayahnya tadi, ayahnya Nabi benar ya, aku benar. Bukannya kamu sini ya, bukan ya? Berbang Yakub ya. Wa azzahu fi sinni wa huwa asiru. Dan Allah muliakan Nabi Yusuf di penjara, sementara Nabi Yusuf menjadi seorang apa? Tahanan. Jadi ini kebayang dirinya nih, Ibrahim al-Mahdi bin al-Mahdi. Di kebayang dirinya, kayak Allah mengembirakan Nabi Yusuf, kepada saya sama seperti ini Allah mengembirakannya. An yastajiba lana. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita. Ini kata Ibrahim bin al-Mahdi. Wa yajma'a syamlana, dan menghimpunkan syamlana, persatuan kita ini. Wallahu rabbul alamin qadir, dan Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam, qadir yang maha kuasa. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajin.